الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. صدق الله العظيم. اللہ رب العالمین کا فضل و احسان ہے، اس کے کرم، اس کی عطا، اس کی توفیق ہے کہ ہم اللہ کے ذکر کی اس مجلس میں حاضر ہیں جسے اللہ کی رحمت کے فرشتے گھیرے ہوئے ہیں۔ قرآن کریم کی تلاوت اور اس میں کمال پیدا کرنے کی یہ سعی اللہ رب العالمین اپنے ہاں قبول فرمائے اور اس کا بہترین اجر ہمیں عطا فرمائے۔ میں نے سورہ یونس کی ایک آیت آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، جس میں اللہ رب العالمین نے اپنے حبیب کو یہ فرمایا ہے کہ کہہ دو یہ اللہ کا فضل ہے اور اس کی رحمت ہی کا ساتھ ہے جس پر خوشی منانی چاہیے۔ ہوا خیر مما یجمعون، وہ ان سب چیزوں سے بہتر ہے جنہیں لوگ جمع کرتے ہیں۔ اس آیت سے مراد قرآن کریم ہے کہ جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوا اور 23 سالہ دور نبوت میں درجہ بدرجہ قرآن نازل ہوتا رہا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اسے پڑھ کر کے سناتے رہے، اس کی تعلیم اور اس کے ذریعے سے لوگوں کا تزکیہ کرتے رہے، اور اسی سارے عمل کو اللہ رب العالمین نے خیر العمل قرار دیا ہے کہ یہ سب سے اچھا کام ہے، اور قرآن کریم کو سب جمع کرنے والی چیزوں سے بہتر جمع کرنے والی چیز قرار دیا کہ جو لوگ اسے حاصل کرتے ہیں، اس کو پڑھتے ہیں، اس کو سمجھتے ہیں، اس کے مطابق عمل کرتے ہیں اور اس کی دی ہوئی تعلیمات کے مطابق پورے نظام کو قائم کرنے کی جد و جہد میں حصہ لیتے ہیں، وہ خیر الناس ہیں، اور یہ سارا کام بہترین کام ہے۔ تو اس اعتبار سے اگر ہم اس بات کو محسوس کریں اور اس احساس کے ساتھ اس پر عمل بھی کریں کہ ہم یہ جو قرآن سمجھ رہے ہیں، سیکھ رہے ہیں اور پڑھنے کی مشق کر رہے ہیں، یہ کتنا بڑا کام ہے، تو اس کام میں اللہ رب العالمین کی مدد اور تائید بھی شامل ہوگی، اور ہمارے اندر اور جذبہ پیدا ہوگا کہ ہم اسے اور بہتر انداز میں آگے بڑھائیں۔ الحمدللہ ہمارا یہ سلسلہ اب اختتام کی طرف گامزن ہے، چند ایک اسباق باقی رہ گئے ہیں۔ آج کا سبق ملا لیا جائے تو 3 اسباق ہیں کہ جو اب باقی رہ گئے ہیں۔ انشاءاللہ العزیز یہ سلسلہ مکمل ہوگا اور اس کی تکمیل پر ہم دعا بھی کریں گے، اور جیسا پہلے ہم نے اعلان کیا تھا ایک جائزے کا، اور وہ بوجود نہیں ہو سکا تھا، تو اس جائزے کا بھی اہتمام کریں گے تاکہ جو کچھ ہم نے سیکھا ہے اس کا جائزہ لے کر کے مزید اس میں نکھار لایا جا سکے، اور جہاں کہیں کوئی کمی رہ گئی ہے اسے بھی دور کرنے کی طرف توجہ دی جا سکے۔ انہی کلمات پر میں اکتفا کرتا ہوں، اور ہم آج کے جو ہمارا سلسلہ سبق ہے اس کی طرف بڑھتے ہیں۔ حافظ شہزاد الحسن صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبق نمبر 20، مشکل الفاظ۔ یہاں پہ ہم مشکل الفاظ کی مشق کرتے ہیں۔ پہلا لفظ ہے ہمارے پاس ذریتہ۔ یہاں پر ذال کو را کے ساتھ، را کو پھر یا کے ساتھ ملا کے پڑھیں گے، شد ادا کریں گے۔ ذریتہ اعوذ، یہاں پہ حمزہ اور عین کا فرق کرتے ہوئے پڑھیں گے۔ اعوذ، اعوذ، پہلے حمزہ کو سادہ پھر عین ادا کریں گے گلے کے درمیان سے۔ اعوذ، اس میں ہا اور ہا کا فرق کرتے ہوئے پڑھیں گے۔ وَسَبِّحْ، وَسَبِّحْ، پہلے ہا کو اس کے مخرج سے ادا کریں گے گلے کے درمیان سے۔
پھر اگلی ہا کو گلے کے نیچے والے حصے سے ادا کرتے ہوئے پڑھیں گے. وَسَبِّحْهُ. اسی طرح اگلا لفظ یہاں پہ مد کریں گے، مد لازم کلمی مخفف. حرف مدہ کے بعد اگلے حرف پر سکون ہو تو وہاں پر مدہ لازم کلمی مخفف ہوتی ہے. اس مد کو 5 الف کے برابر لمبا کیا جاتا ہے. اس مد کا پورے قرآن پاک میں صرف ایک ہی لفظ ہے جو کہ 2 بار آیا ہے. آنا. آل پڑھیں گے. اس کا سپیل دیکھتے ہیں. حمزہ کھڑی زبر مد لام آل. حمزہ کھڑی زبر آ، نون زبر نا، آل. آنا. اسی طرح یہ لفظ ہے، یہاں پہ مد ہو رہی ہے مد لازم کلمی مستقل. حرف مدہ کے بعد اگلا حرف مشدد ہے، شد والا حرف ہے اگلا، تو یہاں پہ مدہ لازم کلمی مستقل کریں گے. لازمی مد ہے، یہ 5 الف کے برابر لمبا کریں گے. آ پڑھتے ہوئے آ کو لام کے ساتھ ملا دیں گے. آ الگ سے پڑھ کے ال کی آواز نہیں نکالیں گے. آ کو لمبا کرتے ہوئے لام کے ساتھ ملائیں گے. پہلے مد کریں گے، پھر لام کے ساتھ ملاتے ہوئے شد کو ادا کریں گے، پھر آگے پڑھیں گے. الگ سے ال کی آواز نہیں نکالیں گے. اسی طرح اگلا لفظ ہے یدعون دعن. یہاں پہ شد کو صحیح طریقے سے ادا کرنا چاہیے. یدعون دعن. اس میں لجی شاہ، لجی شاہ. ایک شد جیم پہ، دوسری یا پہ، تیسری پھر آگے یا پہ. تو یہاں پہ شد کو اچھے طریقے سے ادا کریں گے اور یہاں پہ ادغام کرتے ہوئے اس کو پڑھیں گے. ادغام یعنی تنوین کے بعد، نون ساکن یا تنوین کے بعد 4 حروف نون میم واو یا میں سے کوئی ایک حرف آئے تو وہاں پہ ادغام ہوتا ہے گناہ کے ساتھ. تو یہاں پہ ادغام کریں گے گناہ کے ساتھ. لجی شاہ، لجی شاہ. أن يعمر، أن يعمر. این ادغام ہوگا نون ساکن کے بعد یا. یہاں پہ ہا کو اچھے طریقے سے ادا کریں گے. پہلی ہا کو، پھر آگے دوسری ہا کو ادا کرتے ہوئے ساتھ ہی ہا ادا کریں گے. بے موزہ دوبارہ سنیے گا. بِمُزَحْزِحِهِ. پہلے ہا کو گلے کے درمیان سے ادا کریں گے، پھر ساتھ ہی ہا کو نیچے والے حصے سے ادا کرتے ہوئے پڑھیں گے. بِمُزَحْزِحِهِ. آگے ذکرین. یہاں پہ بھی مد لازم کلمی مثقل. حرف مدہ کے بعد ذال مشدد ہے تو آز، آ پہ مکمل مد کریں گے. آز، پھر اس کو ذال کے ساتھ ملا دیں گے. آز، یہاں پہ از کی الگ سے آواز نہیں نکالیں گے. آ کو لمبا کر کے اسی کو آگے لام کے ساتھ ذال کے ساتھ ملا دیں گے. الذکرین
मुत्तहिरीना, शब्द को अच्छी तरह अदा करेंगे। अल मुत्तहिरीना। यहाँ पे गुना करेंगे। पहले नून साकिन के बाद मीम इदगाम करेंगे, तनवीन के बाद या इदगाम करेंगे, गुना करेंगे पूरे लफ्ज पे। मीम मानी युमना, मीम मानी युमना, एक अलिफ के बराबर गुना करते हुए पढ़ेंगे। यहाँ पे दो मद हैं, दोनों लाजमी हैं, दोनों लाजमी किल्मी मुसक्कल। पहले हा को लंबा करते हुए हा को जीम के साथ मिलाएंगे, फिर जू को लंबा करते हुए नून के साथ मिलाएंगे। अतु आ जू, पांच अलिफ के बराबर लंबा करेंगे। अतु जू, यहाँ पे शद का ख्याल करेंगे। लफी इल्लीना, लफी इल्लीना। यहाँ पर हरूफ का लिहाज रखेंगे, मखरज का लिहाज रखेंगे। हा को पहले अदा करेंगे, फिर हा को अदा करेंगे। या नू, ये तो वहाँ पे कलकला करेंगे। हा को हा के साथ अच्छी तरीके से मिलाएंगे, इनके मखरज से मुकम्मल अदा करेंगे। या नू, ये तो या नू, या नू, ये तो जिबाहुहुम, जिबाहुहुम। एक ही मखरज के दो हरफ हैं, दोनों को अच्छी तरह से अदा करेंगे। आहदा, आहदा, सहारिन, सहारिन। अल्लन नजमा, इदगाम होगा नून साकिन के बाद नून। अल्लन नजमा युक रिह मुन्ना, युक रिह मुन्ना। यहाँ पे भी इदगाम होगा, इदगाम मिसलैन ताम। इदगाम की अकसाम में से पहली किस्म इदगाम मिसलैन ताम, यानी मिलाएंगे हम, दाखिल करेंगे एक हरफ को दूसरे हरफ में, एक ही मखरज के एक ही जैसे दो हरूफ को, उनमें से पहला साकिन दूसरा मुतहर्रिक। जिसको मिलाते हैं, जिसको दाखिल करते हैं उसको मुदगम, और जिसमें दाखिल करते हैं उसको मुदगम फी कहा जाता है। यहाँ पे हा को मुकम्मल तौर पर हा में दाखिल कर देंगे। युक रिह अयनमा युवज्जिहु, युवज्जिहु, युवज्जिहु। इदगाम होगा, इदगाम मिसलैन ताम मुकम्मल तौर पर। अयनमा युवज्जिहु, गुना करते हुए पढ़ेंगे। नुतफतम मिन मनिय्यिन युमना, नुतफतम मिन मनिय्यिन युमना। मा तश्तहीहिल अनफुसु, हीहिल तलफ़ुज़ से अदा करेंगे, मखरज से अदा करेंगे तलफ़ुज़ के साथ। मा तश्तहीहिल अनफुसु,
یہ تھی مشکل الفاظ کی مشق۔ اگلا ہمارا سبق ہے سبق نمبر 21، وقف کا بیان۔ وقف کرتے وقت آخری حرف کیسے پڑھیں؟ وقف کرتے وقت آخری حرف کیسے پڑھیں؟ وقف اور وصل ان دونوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ وقف کہتے ہیں سانس لینا، رکنا، تھوڑی دیر کے لیے ہمیں آواز اپنی بند کرنا اور سانس کو بھی توڑ دینا، یہ وقف کہلاتا ہے۔ وصل ملا کے پڑھنا، ایک آیت کو دوسری آیت کے ساتھ ملا کے پڑھنا، ایک لفظ کو دوسرے لفظ کے ساتھ ملا کے پڑھنا، ایک کلمہ کو دوسرے کلمہ کے ساتھ ملا کے پڑھنا وصل کہلاتا ہے۔ اور وقف رکنا، آخری حرف پر ہمیں کس طرح سے رکنا چاہیے وہ اس سبق میں بیان کیا گیا ہے۔ ذالکا، اب ہم جب اس لفظ پہ وقف کریں گے تو آخر پہ زبر ہے تو یہ ساکن ہو جائے گا، زبر والا حرف ساکن ہو جائے گا۔ تو ذالکا پہ جب ہم وقف کریں گے تو ہم اس کو پڑھیں گے ذالک، ذالک ساکن کر دیں گے۔ زیر والا حرف بھی ساکن ہوگا، قطری سے قطرو، قطرو، قطرو۔ قا بھی ساکن، را بھی ساکن، اس سے پہلے زیر، تو ہم ساکن حرف کریں گے یعنی زیر والا حرف ساکن کر دیں گے، قطرو۔ پیش والا حرف بھی ساکن ہوگا، الودود جو ہے وہ الودود، الودود پڑھا جائے گا۔ تنوین والا حرف یعنی دو زیر والی تنوین ہے وہ بھی ساکن ہو جائے گی۔ دن ہے تو ہو جائے گا منہاد۔ دو پیش والی تنوین ہے وہ بھی ساکن ہو جائے گی۔ مسکن سے مس، مس، دو زیر اور دو پیش والی تنوین ساکن ہو جائے گی۔ آگے کھڑی زیر والا حرف بھی ساکن ہو جائے گا، جیسے رسولی ہی، تو ہم وقف میں رسولہ، رسولہ پڑھیں گے۔ زینہ الٹا پیش، یہ بھی وقف میں ساکن ہو جائے گا، وقف میں ساکن ہو جائے گا۔ زینہ وقف میں زینہ پڑھا جائے گا۔ دو زبر والا تنوین جو ہے وہ الف سے بدل جائے گا، دو زبر والا تنوین الف سے بدل جائے گا۔ لغون کو ہم وقف میں لغوا پڑھیں گے، یعنی ایک زبر اور ایک الف کے ساتھ پڑھیں گے، لغوا۔ دو زبر والا تنوین جو ہے وہ الف سے بدل جائے گا، لغون سے لغوا۔ گول تا جو ہے وہ گول تا وقف میں ساکن ہا پڑھا جاتا ہے، گول تا وقف میں ساکن ہا ہو جاتا ہے۔ عیشتن سے عیشہ، جب ہم اس لفظ پہ وقف کریں گے تو عیشتن یا عیشت وقف نہیں کریں گے، عیشہ ہا پڑھیں گے، گول ہا یعنی ساکن ہا پہ وقف کریں گے۔ عیشتن کو وقف میں عیشہ پڑھیں گے۔ یس آ کھڑی زبر والا حرف ویسا ہی پڑھا جائے گا جیسے لکھا ہے، اس کو تبدیل نہیں کیا جاتا۔ یس آ وصل میں بھی یس آ، وقف میں بھی یس آ۔ خلقنا الف والا لفظ بھی ویسے ہی پڑھا جاتا ہے، خلقنا۔ آگے ہیں نستحیی، اگر کھڑی زیر جو ہے وہ یا کے نیچے ہو تو ویسی ہی پڑھی جاتی، اس کو ساکن نہیں کیا جاتا۔ اگر کسی اور حرف کے نیچے ہو تو پھر اس کو ساکن کیا جاتا ہے، جیسے پیچھے مثال آئی تھی رسولی ہی کو رسولہ پڑھیں گے۔ اگر یا کے نیچے ہو تو پھر تبدیل نہیں ہوگی، ویسے ہی رہے گی نستحیی۔ اور مسمن جیسا لفظ آ جائے تو اس کو کھڑی زبر کے ساتھ یا الف کے ساتھ پڑھیں گے۔ مسمن کو وقف میں مسما، یہاں پہ الف لکھا نہیں ہوتا لیکن جب ہم وقف کریں گے اس لفظ پہ تو ہمیں الف لگا کر وقف کرنا ہوگا،
यानी खड़ी जबर लगा के अलिफ लगा लें, खड़ी जबर लगा लें, दोनों का एक ही साउंड है। तो यहाँ पे हम खड़ी जबर के साथ वक़फ़ करेंगे। मुसम्मन को हम मुसम्मा पढ़ेंगे। मादूदातिन लफ्ज है, यानी लंबी ता, तो इसको वक़फ़ में साकिन करते हैं। गोल ता को वक़फ़ में हा से बदलते हैं, लंबी ता को वक़फ़ में साकिन करते हैं। तो मादूदातिन को हम वक़फ़ जब इस पे करेंगे तो मादूदात, यानी ता को साकिन करेंगे। नोट, हरूफ मद्दा और साकिन हरफ पर वक़फ़ करने की सूरत में कोई तब्दीली नहीं आएगी। हरूफ मद्दा आ जाए आखिर में, किसी भी लफ्ज पे हम अगर वक़फ़ करने लगे हैं, तो अगर आखिर में हरूफ मद्दा में से कोई एक हरफ है, अलिफ वाव या में से, अलिफ से पहले ज़बर अलिफ मद्दा, वाव साकिन से पहले पेश वाव मद्दा, या साकिन से पहले जेर या मद्दा, हरूफ मद्दा में से कोई हरफ आ जाए या फिर साकिन हरफ आ जाए, आखिर में साकिन हो, तो उसमें कोई तब्दीली नहीं करते। वक़फ़ के बयान में हमने देखा कि ज़बर वाला हरफ, ज़ेर वाला, दो ज़ेर वाला, दो पेशों वाला और दो ज़ेर वाला, इसी तरह खड़ी ज़ेर वाला हरफ और उल्टा पेश वाला हरफ सारे के सारे साकिन हो जाते हैं। उनकी जगह पे सुकून पड़ा जाता है। वक़फ़ की हालत में दो ज़बर जो है वो अलिफ से बदल जाता है, गोलता हा से बदल दिया जाता है, यसआ खड़ी ज़बर जो है वो ऐसे ही पढ़ा जाता है, अलिफ भी वक़फ़ में ऐसे ही पढ़ा जाता है। खड़ी ज़ेर अगर या के नीचे है तो वो वैसे ही पढ़ी जाएगी। मुसम्मन जैसे लफ्ज को हम वक़फ़ में खड़ी ज़बर के साथ पढ़ेंगे, मुसम्मा के साथ वक़फ़ करेंगे, लंबी ता साकिन हो जाएगी। अगर हरूफ मद्दा में से या आखिर में कोई साकिन हरफ हो, उस पर हम वक़फ़ कर रहे हैं, तो वो वैसा ही रहेगा, उसमें कोई तब्दीली नहीं आएगी। रमूज़े औक़ाफ़, सबक नंबर 22। रमूज़े औक़ाफ़, रमूज रम्ज की जमा, रम्ज का मतलब अलामत, और रमूज अलामात, औक़ाफ़ वक़फ़ की जमा, वक़फ़ का मतलब रुकना, यानी वो अलामात जिन पर रुका जाता है या नहीं रुका जाता। तलावत के दौरान में दर्ज झैल रमूज़ औक़ाफ़ को मलहूज़ रखना चाहिए। नंबर 1, गोल दायरा। गोल दायरे अलामत आ जाए तो वहाँ पे ठहरना चाहिए। मीम आ जाए तो वहाँ पर भी ठहरना चाहिए। अगर ना ठहरे तो माना व मफहूम के गलत होने का इम्कान है। यानी मीम पे लाजमी ठहरना चाहिए, अगर हम नहीं ठहरते तो उसका माना या मफहूम गलत होने का इम्कान है। मीम पे हमें लाजमी ठहरना चाहिए। आयत के दरमियान में छोटा सा मीम लिखा होता है, एक तो लफ्ज के ऊपर लिखा होता है, ये लफ्ज के ऊपर नहीं होता, ये लफ्ज के साथ ही लिखा होता है, छोटी मीम की तरह, यानी लफ्ज के ऊपर नहीं होता, थोड़ा सा बड़ा लिखा होता है साथ में। इस पे भी ठहरना लाजमी है। औ, जीम, कफ, इन अलामात पर भी ठहरना लाजमी है, ठहरना चाहिए। आगे वो अलामात जिन पर नहीं ठहरना चाहिए, वो पहला है उनमें से लाम, इस पे नहीं ठहरते। जा पे नहीं ठहरा जाता, स्वाद पे नहीं ठहरा जाता, सौल ले, यानी स्वाद लाम बड़ी ये, इस पे भी नहीं ठहरा जाता। सौल लिखा हो इस पे भी नहीं ठहरते। इन अलामात पर नहीं ठहरा जाता। चंद अलामात हैं जिन पे ठहरा जाता है, उनमें से गोल दायरा, मीम, जीम और कफ, इन अलामात पर ठहरा जाता है। लाम, जा, सौद, सौले, सौल, इन पे नहीं ठहरा जाता। आगे हाशिए के बाहर वक़फ़ुन नबी लिखा होता है, यहाँ पे ठहरना मुस्तहब है। यहाँ पे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वक़फ़ किया, यहाँ पे ठहरना मुस्तहब है। हाशिए के बाहर ही वक़फ़ मंज़िल लिखा होता है, यहाँ पे हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने वक़फ़ किया, तो यहाँ पर भी ठहरना मुस्तहब है।
वक़फ़ गुफ़रान, वक़फ़ गुफ़रान ये भी हाशिए के बाहर लिखा होता है। बहुत ज्यादा बख्शिश तलब करना, बहुत ज्यादा बख्शिश तलब करना। अगर हम इस वक़फ़ पे पहुंचे, यहाँ पे ठहरे, तो हमें दिल में दुआ करनी चाहिए कि ए अल्लाह हमें बख्श दे। दिल में हमें दुआ करनी चाहिए, ए अल्लाह हमें बख्श दे। पढ़ने वाला हो या सुनने वाला, दोनों को यहाँ पे ठहर के दुआ कर लेनी चाहिए। यानी इस आयत पे इस आयत पे पहुंचे, यहाँ पे वक़फ़ गुफ़रान लिखा हुआ था, हमने अल्लाह से दुआ की दिल में कि अल्लाह हमें बख्श दे। तो सुनने वाला भी ये दुआ करे और पढ़ने वाला भी ये दुआ करे। उसके बाद वक्फा, यहाँ पर भी ठहरना चाहिए लेकिन सांस ना टूटे। वक्फा पर भी ठहरना चाहिए, सांस ना टूटे। आगे अलामात में से, वक़फ़ की अलामात में से सातवीं अलामत है तीन तीन नुक्ते। इसको कहा जाता है मुआनिक़ह। एक आयत के आखिर में या एक आयत में ही तीन तीन नुक्ते दो जगह पे होते हैं। एक पे एक को मिला के पढ़ा जाए और दूसरे पे ठहरा जाए, यानी दोनों में से किसी एक पर रुका जाए और एक को मिला के पढ़ा जाए। अगर पहले पे रुके तो दूसरे को मिलाएं, अगर दूसरे पे रुकना है तो पहले को मिलाकर दूसरे पे रुकें। मुआनिका कहा जाता है इन तीन तीन डॉट्स को। दो जगह आते हैं और साथ माँ लिखा होता है। मुआन का पूरा भी लिखा होता है, बाज जगह पे सिर्फ माँ लिखा होता है। इसका मतलब मुआनिका। यहाँ पे एक जगह पे रुकेंगे, एक पे मिला के पढ़ेंगे। अहम मालूमात अर्रुबा, एक का चौथा हिस्सा, यानी पारे के चौथाई हिस्सा होने की अलामत। अर्रुबा चौथा हिस्सा, इसका मतलब भी चार है, चौथा हिस्सा। तो यहाँ पे यानी लिखा हो तो वहां पे एक पारे का चौथा हिस्सा मुकम्मल होता है। चौथे हिस्से से मुराद यानी एक हिस्सा, चार में से एक हिस्सा मुकम्मल हुआ। और रुबा उसे कहा जाता है। अनिस्फ, सपारे का निस्फ, यहाँ पे सपारा आधा हो जाता है। और रुबा पे पाओ भी कहा जाता है कि एक पाओ हो गया। अनिस्फ आधा सपारा हो गया। असलासा एक में से तीन हिस्से, एक में से तीन हिस्से। असलासा तीन हिस्से मुकम्मल हुए सपारे के। ये यानी तीन चौथाई, एक सपारे के तीन हिस्से मुकम्मल हुए। असलासा इसे बोला जाता है। उसके बाद असजदा, ये कुरान पाक में तो 15 मकामात पर आया है। इन अलामात पर वक़्फ़ करना, सॉरी, सजदा करना जरूरी है। सजदा पे सजदा करना जरूरी है, बावुज़ू होना चाहिए। जिस तरह नमाज में सजदा किया जाता है, इसी तरह इन आयात को पढ़कर सजदा किया जाता है। सुनने वाले के लिए भी वही हुक्म है और पढ़ने वाले के लिए भी वही हुक्म है। अगर एक ही जगह पर एक आयत को चाहे 100 बार पढ़ा जाए तो सिर्फ एक सजदा करना लाजमी है। अगर एक जगह पर सजदे की मुख्तलिफ आयात को पढ़ा तो फिर जितनी आयात सजदे वाली पढ़ी जाएंगी उतने ही सजदा करना लाजमी होंगे। अगर हम जगह बदल रहे हैं तब भी सजदा लाजमी होगा, अगर हम आयत बदल रहे हैं तब भी सजदा करना लाजमी होगा। अगर एक ही नशिस्त में एक ही जगह पर एक ही आयत को चाहे 100 बार पढ़ लें, 1000 बार पढ़ लें, तो सिर्फ एक सजदा करना होगा। आयत बदलने से और जगह बदलने से सजदा लाजिम होगा। आगे आइन की अलामत, ये रुकू की अलामत है। यानी पैराग्राफ, जिस तरह हम उर्दू या इंग्लिश में पैराग्राफ समझते हैं, इसी तरह इसमें आइन की अलामत को एक पैराग्राफ समझा जाता है। यानी एक पैरा मुकम्मल हुआ, एक रुकू मुकम्मल हुआ। आइन निशानी है आयत के दरमियान, आयत के ऊपर भी आइन लिखा होता है और बाहर भी आइन लिखा होता है। इसके ऊपर नीचे और नंबर होते हैं। ऊपर नंबर जो हैं वो सपारे का बताते हैं कि सपारे सूरत का इतना नंबर है। बीच वाला नंबर जो है वो बताता है कि इस रुकू में इतनी आयात हैं।
نیچے والا نمبر بتاتا ہے کہ یہ سپارے کا اتنا نمبر ہے، 10واں رکوع ہے یا 5واں رکوع ہے۔ نیچے والا نمبر جو ہے وہ سپارے کا نمبر بتاتا ہے، اوپر والا سورت کا بتاتا ہے کہ اس سورت کا 10واں رکوع ہے، اور درمیان میں جو نمبر ہوتے ہیں آئین کے وہ بتاتے ہیں کہ اس رکوع میں اتنی آیات ہیں۔ یہ تھا آج کا سبق، اس میں ہم نے وقف کی علامات کو دیکھا اور مشکل الفاظ کی مشق کی۔ اللہ تعالی ہمیں اس کو زیادہ سے زیادہ سمجھنے اور اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم وصل اللهم على النبي وعلى آله وصحبه أفضل الصلوات والتسليم برحمتك يا أرحم الراحمين.